आकाशवाणी। संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद। तामिलनाडुर कल्पकम्रे स्वदेशी निर्मित रिएक्टर भारतर परमाणु शक्ति कार्यक्रम में माइलखुंट सब्यस्त हेब कहिले प्रधानमंत्री। प्रथम पर्यायर आसंता गुरुवार हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन पई आज संध्यार शेष हेब प्रचार कार्य। संसदर उभय सदन में अग्राह्य हेला मुख्य निर्वाचन कमिशनर विरोध में आगत महाअभियोग प्रस्ताव। हरमुज प्रणाली को पुनः कार्यक्षम करिबारे विफल हेले ईरान विरुद्ध रे आक्रमण अधिक तीव्र हेब बोली चेतावनी देले अमेरिका राष्ट्रपति। एवं वर्षा जोगु संभव होई नाही आईपीएल क्रिकेटर गतकालीर मैच। तामिलनाडुर कल्पकम्रे स्वदेशी भाव में प्रस्तुत तथा निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिडर रिएक्टर भारतर परमाणु शक्ति कार्यक्रम एक माइलखुंट सब्यस्त हेब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही सफलता को उच्च प्रशंसा करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे श्री मोदी कहिसेंति बेसामरिक परमाणु यात्रा रे भारत पई एहा एक निर्णायक पदक्षेप सब्यस्त हेब। देशर त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रमर द्वितीय पर्याय को एही पदक्षेप अधिक गतिशील करिछि। रिएक्टर प्रजुक्तिविद्यार गुरुत्व उपर आलोकपात कर श्री मोदी कहिसेंति देशर वैज्ञानिकों दक्षता एवं वैषयिक उद्योगर शक्ति को यह प्रतिफलन करुछि। देशर तृतीय पर्याय परमाणु यात्रा रे थोरियम भंडार उपयोग उपरे एही अवसर रे से आलोकपात करिसेंति। वर्तमान समय भारत पई एक गर्वर मुहूर्त बोली श्री मोदी वर्णना करबा सह एथिरे सामिल होइथिबा वैज्ञानिक एवं इंजीनियर को अभिनंदन जणाइछंति। 500 मेगावाट विशिष्ट एही वैद्युतिक रिएक्टर तामिलनाडुर कल्पकम्रे अवस्थित एवं देशर नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा परिचालित हेउछि। देशर दीर्घकालीन परमाणु रणनीतिर यह एक प्रमुख उपादान पलटिछि। एही रिएक्टर संपूर्ण कार्यक्षम हेबा परे रूस परे भारत वाणिज्यिक द्रुत पर्याय विशिष्ट रिएक्टर प्रस्तुत करिबारे विश्वर द्वितीय देश हेब। आत्मनिर्भर भारत पदक्षेप अधीन रे सरकारी दृष्टिकोण सह समन्वय रक्षा करी एही कार्यक्रम रे एमएसएमई क्षेत्र को मिसाई 200 रु अधिक शिल्पोद्योग अंशीदार पलटिछंती। परवर्ती पर्यायर थोरियम 232 एवं यूरानियम 233 उत्पादन करिबा पई पदक्षेप ग्रहण कराजिबो। एहा देशर परमाणु कार्यक्रमर तृतीय पर्याय को अधिक व्यापक करिबो बोली श्री मोदी आशा व्यक्त करिछंती। प्रथम पर्यायर आसंता गुरुवार हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन पई प्रचार कार्य आज संध्यारे शेष हेउछि। आसाम, केरलम एवं केन्द्रशासित अंचल पुडुचेरी रे आसंता गुरुवार दिन प्रथम पर्याय मतदान कराजिबो। प्रचारर शेष पर्यायर विभिन्न राजनैतिक दलर शीर्ष नेतृत्व दलीय प्रार्थी सपक्ष प्रचार को अधिक त्वरान्वित करिसेंति। जनसमावेश, रोड शो आदि माध्यम भोटर को आकृष्ट करने को प्रयास जारी रही। आसाम रे 126, केरलम रे 140 एवं पुडुचेरी रे 30 आसन पर गुरुवार दिन मतग्रहण कराजिबो। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली आसामर बारपेटा, हाजोई एवं दिब्रुगढ़ रे दलीय प्रार्थी सपक्ष प्रचार करिसेंति। आसाम रे क्रमागत तृतीय थर पर बीजेपी नेतृत्वाधीन सरकार गठित हेब बोली से आशा व्यक्त करिसेंति। राज्यर सबु अंचलर विकास जातीय गणतांत्रिक मेंटर सर्वोच्च प्राथमिकता बोली से कहिसेंति। गत 10 वर्ष मध्य आसाम रे सृष्ट शांति एवं समृद्धिर वातावरण उपरे श्री मोदी प्रचार समय आलोकपात करिसेंति। अन्य पक्षरे कांग्रेस मध्य दलीय प्रार्थी सपक्ष प्रचार को जोरदार करिछि। गुवाहाटी ठारे गतकाली एक सांबादिक सम्मेलन को संबोधन करी दलर वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा कहिसेंति समस्तଙ୍କ ପାଇଁ न्याय समान अधिकार प्रदान करने को कांग्रेस प्रयास जारी रखिछि। अन्य दलगुड़िक मध्य आसाम गण परिषद, आसाम जातीय परिषद एवं राइजोर दल मध्य सेमानଙ୍କ प्रार्थीଙ୍କ सपक्ष प्रचार कार्य तीव्र करिसेंति। पुडुचेरी रे मध्य गतकाली विभिन्न दलर शीर्ष नेतृत्व राली एवं साधारण सभा माध्यम भोटर को आकृष्ट करने को चेष्टा करिसेंति। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, डीएमके नेता एवं तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सेठारे गतकाली प्रचारर नेतृत्व नैथिले।
କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସମାବେଶ ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆଜି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ ଏବଂ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ୍ର ବିଚାର ବିମର୍ଶ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ ଉଭୟ ସଦନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟ ସଦନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ଆଧାରରେ ଏହି ମହା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ନେଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୁନର୍ଗଠନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2026 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗତକାଲି ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଅମରାବତୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକମାତ୍ର ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉଭୟ ସଦନରେ ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାନଗଲେ ଏବଂ ତେହରାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନେଇ ଚୁକ୍ତିରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଆମେରିକା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଇରାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ଆମେରିକା ଇରାନର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇରାନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତର ଭାଗ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୁଲିସ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅପରାଧିକ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ, ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ମାମଲା ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପରିସରକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ପୁଲିସ୍ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରବଜିତ୍ ସିଂ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପିଲଭିତ୍ର ବାସିନ୍ଦା ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ ଅଧିସୂଚନା ଗତକାଲି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଖଣି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନରେ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଖଣି ଲିଜ୍ କିମ୍ବା ଭୂତଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଏକୀକୃତ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହା ଅଧିକ ସହଜ କରିବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖଣି ଲିଜ୍ରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ସାମିଲ କରିବାରେ ଏହା ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ମାତ୍ର 3 ଓଭର 4ଟି ବଲ୍ରେ 2 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 25 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ ସହ ଦଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଉଭୟ ଦଳଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି। ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗୁଆହାଟୀର ବର୍ଷାପାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ।
ତାମିଲନାଡୁର କଳ୍ପକମ୍ରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ରିଆକ୍ଟର ଭାରତର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହେବ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ। ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ମହା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।